رونق اسٹیج علماء کرام حفاظ اعظام دیگر سامعین کرام، اسلامی رشتے کی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الواحد الغفار، والصلاة والسلام علی رسولہ الابرار وعلی جمیع المؤمنین الاخیار، اما بعد، وأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم۔ حسب معمول اپنے اسلاف کے طریقے کو اپناتے ہوئے، اہل سنت و جماعت کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے، مسلک اعلیٰ حضرت کو اپناتے ہوئے، پیغمبر پیغمبراں، رسول رسولاں، اللہ کے حبیب، روحانی طبیب، مدنی مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، مالک جنت، قاسم نعمت، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا قریبنا و معیدنا و مطلبنا و مقصدنا و شفاء صدورنا و سرور قلوبنا محمد بعدد کل شیء معلوم لک، رب ارنی بجمالک اغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ محفل سرکار سید الشہداء نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب محرم شریف کا مہینہ سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال، حضرت تھوڑی توجہ، سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال، پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں، کر دے اشارہ جنت سے کوثر نکل پڑے، نہر فرات خیمے کے اندر نکل پڑے، وہ صبر کا مقام تھا ورنہ میرا حسین، انگلی جہاں لگا دے سمندر نکل پڑے۔ یہ محفل سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے، تو بہتر یہی ہے کہ تذکرہ ہو اسی کا جس کے نام کی محفل رکھی گئی ہے۔ یہ مہینہ ہی صرف خاص نہیں ہے کہ اہل بیت کا تذکرہ اسی مہینے میں کیا جائے، 12 مہینے میں کسی بھی وقت، جب بھی وقت مل جائے، اہل بیت کا تذکرہ کرنا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں کا مولا علی، امام حسن، امام حسین، اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان لوگوں کے تذکرے کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کا تذکرہ حقیقت میں ایمان کی نشانی ہے۔ اہل بیت کا تذکرہ آج دنیا کے اندر بہت سے اولیاء کرام ہیں، بہت سے صوفی ہیں، بہت سے بزرگ ہیں، آپ کسی کا نام کبھی بھی کوئی لے سکتا ہے، کسی کو کوئی یاد کر سکتا ہے، اس میں اختلافات، کوئی کسی ولی کو مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، کوئی کسی ولی کے پیچھے چلتا، کوئی نہیں چلتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہم فلاں ولی کو مانتے ہیں، فلاں کو نہیں مانتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم تک جو سلاسل چلتے چلے گئے، کروڑوں کے حساب سے اولیاء کرام آتے ہیں، کوئی مانتا، کسی کو کوئی نہیں مانتا، الگ چیز رہی، کسی کا کوئی ذکر کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اگر کسی کا کوئی ذکر نہیں کرتا ہے
تو اس کی وجہ سے اس کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں آنے والا ہے. وہ مومن رہے گا, وہ مسلمان رہے گا, ذکر کرنے سے ثواب ملتا. لیکن جہاں بات رہی اہل بیت کی, تم کسی صوفی کے بارے میں اعتراض کر لو گے, اختلاف کر سکتے ہو. کسی اللہ کے ولی کی شان میں اگر تم ادبی الفاظ کا استعمال نہیں کر رہے ہو, اگر کسی کی محبت تمہارے سینے کے اندر نہیں ہے تو تمہاری بات ایک طرف رہے گی. لیکن جہاں بات اہل بیت کی آ جائے گی, اگر اہل بیت کی محبت تمہارے سینے میں نہیں ہے تو اپنے ایمان کی تلاشی لو. میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے, صرف جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے ایمان والا ہی میرے گھر والوں کا تذکرہ کرتا ہے. ایکو کم کرواؤ بیٹا, اس کی آواز نہیں صاف آ رہی ہے. جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے نا, یہ ایمان کی پہچان اگر کسی کو کرنی ہے کہ ہمارے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے, مصطفیٰ کریم نے فرمایا قرب قیامت ایسا وقت آئے گا کہ انسان کو خبر ہی نہیں ہوگی کہ وہ کس وقت حالت ایمان میں ہے, کس وقت اس کا ایمان سلب کر لیا گیا, اسے پتہ ہی نہیں چلے گا. صبح کے وقت میں وہ مسلمان ہوگا, شام کے وقت میں کافر ہو جائے گا. شام کے وقت میں وہ کافر ہوگا, صبح کے وقت میں مسلمان, صبح کے وقت میں مسلمان, شام کے وقت کافر, اسے پتہ ہی نہیں چلے گا. اب ایمان کی پہچان کیا ہے, ایمان کی علامت کیا ہے, کیسے پہچانا جائے گا ایمان, کیسے معلوم ہوگا ہمیں ایمان ہے یا نہیں ہے؟ تو تلاش کر لینا. اگر اہل بیت کا تذکرہ کرتے وقت, نبی کے گھر والوں کا تذکرہ کرتے وقت تمہاری روح کو, تمہارے دل کو سکون ملتا ہے تو سمجھ لو تمہارا ایمان سلامت ہے. اگر تمہارے دل میں نفرت کی بو آ جاتی ہے اہل بیت کے نام سے, سمجھ لو تمہارا ایمان سلب کر لیا گیا. میرے آقا نے فرمایا علی کا نام لینا عبادت ہے. یہ جملہ سننا, حدیث پاک کی جملے ہیں. علی کا نام لینا عبادت ہے, علی کا تذکرہ کرنا عبادت ہے, علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. صدیق اکبر اکثر و بیشتر مولا علی کے چہرے کی طرف دیکھ کے مسکرایا کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ حضور آپ علی کے چہرے کی طرف دیکھ کے مسکراتے کیوں ہو؟ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اپنے ایمان کی پہچان تلاش کرتا ہوں. اگر میرے دل میں ایمان ہے تو علی کا چہرہ دیکھ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے گی. صدیق اکبر خلیفہ اول ہے. سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی ایک فرشتہ تھا, جبکہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں, ان سے خطائیں نہیں ہوتی ہیں, لیکن اللہ جب کوئی حکمت دکھانا چاہتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی بات صادر آ جاتی ہے. کچھ فرشتوں کے بارے میں آیا ہے کہ ان سے خطائیں ہوئی ہیں. ایک فرشتہ تھا جس سے کچھ غلطی ہو گئی تو جلال خدا بندی کی وجہ سے اس کے پر جل گئے تھے. اس فرشتے کے پر جل گئے اور ایک وادی میں آ کے اس کو ٹھہرا دیا گیا کہ اب یہی رہو, تمہاری یہی سزا ہے. یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں. وہ وادی کے اندر ٹھہرا دیا گیا. اب وہ فرماتے ہیں کہ جس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی, جبریل امین کئی ہزار کا لشکر لے کر مولا علی کے گھر پہ آ رہے تھے بچے کی پیدائش کی خوشخبری دینے کے لیے. آج ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمارے آس پڑوسی رشتہ دار وغیرہ جو ہوتے ہیں خوشخبری دیتے ہیں, آ کر مبارکباد پیش کرتے ہیں. آ کر ہمارے رشتہ دار آئیں گے, عزیز و قریب آئیں گے, گھر والے آئیں گے, پریوار والے آئیں گے, خاندان والے آئیں گے, جو بھی ہوتا ہے اپنی محبت کا اظہار کرتا, مبارکباد دینے کے لیے آتا. لیکن قربان جاؤ, امام حسین کی پیدائش ہوئی, آسمان سے جبریل آ رہے ہیں فرشتوں کی جماعت لے کر. وہ فرشتوں کا سردار مولا علی کے گھر پہ آ رہا ہے حسین کی پیدائش کی مبارکباد دینے کے لیے. اسی روایت کے اندر آتا ہے کہ جبریل امین جب آ رہے تھے تو اسی فرشتے نے جبریل کو دیکھ لیا. اسی فرشتے نے جبریل کو دیکھ لیا جس کو سزا مل رہی تھی, جس کے بالوں پر جل چکے تھے جلال قہر خداوندی کے سبب. اس فرشتے نے دیکھا, پوچھا کہ جبریل کہاں جا رہے ہو؟ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج آقا کے گھر پہ دوسرے نمبر کے نواسے کی پیدائش ہوئی ہے, اس کی مبارکباد دینے کے لیے جا رہا ہوں. تو وہ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ مجھے بھی ساتھ لے کے چلو, ہو سکتا ہے کہ اس کے سبب سے اللہ میری غلطی کو معاف کر دے. ذرا اس بات کو غور سے سننا, اس کے بعد میں اپنے ایمان کی تلاشی لینا. وہ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ مجھے بھی لے کے چلو, ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اللہ میری خطاؤں کو, میرے گناہوں کو معاف فرما دے. جبریل نے ساتھ میں لے لیا.
کیونکہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے کہاں پر کیا ہونا ہے, کہاں پہ کیا کرنا ہے. جبریل نے ساتھ میں لیا فرشتے کو, فرشتہ ان تمام کئی ہزار کے لشکر کے ساتھ میں چلتا چلا آ رہا ہے. جبریل امین آئے آقا کی بارگاہ میں, امام حسین کی پیدائش کی مبارکباد دینے کے بعد پورا ماجرا بیان کر دیا کہ فرشتہ ساتھ میں آیا ہے, یہ فرشتہ آیا ہے, اس سے یہ خطا ہو گئی تھی, اس کو یہ سزا مل رہی تھی, اس کی خواہش تھی کہ مجھے بھی لے کے چلو. اب یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے میری غلطی کو معاف کر دیا جائے, میرے بالوں پر واپس آ جائیں, اللہ مجھے معاف فرما دے. سنو جملہ تاریخی جملہ ہے, یہ کوئی ایسے ویسے عالم کی بات نہیں. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر مدرسے کے اندر ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور ہر مدرسے کا انسان ان کو مانتا ہے. چاہے کسی بھی مدرسے میں چلے جاؤ, دنیا کے کسی مدرسے میں جاؤ, کوئی کہیں کا ہو, کسی کو ماننے والا ہو, ہر کوئی ان کو ماننے والا ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہ فرماتے ہیں, اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں کہ جیسے جبریل امین نے آقا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا, یا رسول اللہ یہ فرشتہ چاہتا ہے کہ اللہ میری خطا کو معاف فرما دے, میرے مصطفیٰ نے فرمایا فرشتے سے کہو اپنا جسم اپنا بدن میرے بدن سے لگائے, اور اس کے بعد میرا حسین جس جھولے کے اندر لیتا ہوا ہے اس جھولے سے اپنے بدن کو لگائے. تاریخ گواہ ہے کہ فرشتے نے جیسے ہی اپنا جسم آقا حسین کے بدن سے لگایا, حسین کے جھولے سے ٹچ کیا, اللہ کا کرشمہ دیکھو, اس کی قدرت دیکھو, جھولے میں جسم لگاتے ہی اس کے بالوں پر فوراً نظر آنے لگے. اللہ خطائیں کس وجہ سے معاف کر رہا ہے؟ حسین کے جھولے سے اپنا جسم لگا دو, تمہاری غلطیاں اللہ معاف فرما دے گا. حسین کے جھولے سے جسم کو لگانے سے فرشتے کی خطائیں معاف ہو رہی ہیں. جبکہ ایک انسان ہے, ایک فرشتہ, اگر فرشتے سے کوئی غلطی ہوتی ہے اس کی سزا بڑی ہوتی ہے, اس کی پکڑ بڑی ہوتی ہے, کیونکہ اس کے اندر نہ تو خواہشات رکھی ہی نہ نفس رکھا گیا ہے, کچھ نہیں, وہ معصوم رکھا گیا, نور کا بنا ہوا ہے, اس سے غلطی ہوتی ہی نہیں. اگر ہو جائے تو اس کی پکڑ بڑی ہے. لیکن انسان سے جب غلطی ہوتی نا, ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے اگر ایک آنسو کا قطرہ بہا دیتا ہے, اللہ فوراً اس کو معاف فرما دیتا ہے. تو ذرا سوچو, جب اس فرشتے کو امام حسین کے جھولے سے جسم کو لگانے کے سبب سے اللہ نے اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیا, اگر آج ہم حسین کا نام لے کر رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دے گا. اس لیے کہتے ہیں ایمان تلاشو مسلمانوں. اگر میں اپنی طرف سے کہتا تو بات کو ٹھکرا دیا جاتا کہ تم کون ہوتے ہو بتانے والے. کسی مفتی کی بات ہوتی اس کی بات کو ٹھکرا دیا جاتا, کسی مفکر کی بات ہوتی اس کی بات کو ٹھکرا دیا جاتا. یہ بات ہے مدینے کے تاجدار رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. وہ فرماتے ایمان تلاش کرنا ہے تو دیکھ لو میرے اہل بیت کی محبت تمہارے سینوں کے اندر ہے یا نہیں ہے. ایمان کی پہچان ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے درمیان, دو چیزیں, ایک اللہ کی کتاب قرآن مقدس ہے, دوسرا اپنا اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب اگر ہم قرآن کو پکڑ لیں گے, اگر ہم قرآن کو پکڑ لیں گے, صحابہ کو اہل بیت کو چھوڑ دیتے ہیں, تب بھی حدیث پہ عمل نہیں ہو رہا, اور صرف اہل بیت کو پکڑ لیتے ہیں, قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں, تب بھی حدیث پہ عمل نہیں ہو رہا. اچھا ایک چیز آتی ہے سامنے, بڑے بڑے صحابہ گزرے ہیں, صدیق اکبر جیسا صحابی, عمر فاروق جیسا جلیل القدر صحابی, عثمان غنی جیسا صحابی, اتنے بڑے بڑے صحابی گزرے ہیں, حضرت ابو طلحہ جیسے, سعد بن ابی وقاص جیسے صحابی, اتنے بڑے اونچے اونچے صحابی, حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں, عبداللہ ابن عمر ہیں, بہت اونچے اونچے صحابی. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن کے ساتھ ساتھ اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے لیے. دو چیزیں چھوڑی, اہل بیت کو چھوڑا, قرآن کو. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اپنے صحابہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ ہو جاتا نا کہ قرآن پہ عمل کرنا, میرے صحابہ کے نقشے قدم پہ چلتے رہنا, ہدایت پا جاؤ گے. یا رسول اللہ آپ نے صحابہ کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ صحابہ کا ذکر ہو سکتا تھا نا, لیکن صحابہ کا نام نہیں لیا. اب یہ ہم ہو تو ہم پہ اعتراض کر لو, مصطفیٰ پہ اعتراض کرنے کی جرات نہیں ہے کسی کو. اللہ کے رسول پہ اعتراض نہیں کر سکتا کوئی مسلمان. میرا جملہ ہوتا تو مجھے میرا گریبان پکڑ کے پوچھ سکتے تھے, مصطفیٰ کریم کا جملہ ہے یہ, حدیث پاک کے اندر حدیث موجود ہے, کئی جگہ موجود ہے, اب پڑھائی بھی جاتی ہے.
जो बच्चे तालिब इल्मी के दौर में हदीस पाक के दर्स तक पहुंचते हैं उनको पढ़ाई जाती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैंने कुरान और अहले बैत को छोड़ा। या रसूल अल्लाह सहाबा का जिक्र क्यों नहीं, सहाबा का नाम क्यों नहीं लिया है? बताता चलूं, सहाबी बनता है मुस्तफा की निगाह से। सहाबी ना नमाज से बनता है, ना रोजे से बनता है, ना हज करने से बनता है, ना ज़कात देने से बनता है। सहाबी वो बनता है जिसके ऊपर मेरे नबी की नजर पड़ जाती है, वही सहाबी बन जाता है। जैसे एक मिसाल दूं, एक शख्स आया आका की बारगाह में, अब उसने आके फौरन कलमा पढ़ा के अभी मुसलमान हुआ था। सुबह के वक्त में सूरज बुलंद हो गया था, उस वक्त वो मुसलमान हुआ था। जोहर का वक्त होने में काफी वक्त था अभी, और 1-2 घंटे के बाद में अचानक से उसका इंतकाल हो गया। तो बताओ सहाबी है कि नहीं है? वो सहाबी है। उसके हिस्से में कोई नमाज है? नहीं है। कोई रोजा है? नहीं है। कोई नफल है? नहीं है। कोई ज़कात, कोई हज, कोई उम्रा है? कुछ भी नहीं है। लेकिन वो फिर भी तमाम वलियों का सरदार है, तमाम वलियों से अफजल है। सहाबी बनता है निगाहे मुस्तफा से। और आका को मालूम था कि जब तक हमारी जिंदगी 63 साल की है, जब तक हमारी नजर जिस पे पड़ती रहेगी वो सहाबी बनते रहेंगे। जिस दिन मेरी आंखें बंद हुई, मैं कब्र के अंदर चला गया, सहाबी बनना बंद हो जाएंगे, सहाबी बनना बंद हो जाएंगे। तो रह जाएगा अकेला कुरान, कुरान अकेला रह जाएगा। सहाबा बनना खत्म हो गया, कुरान अकेला रह गया। तो मुस्तफा ने जब पूछा या रसूलल्लाह सहाबा का जिक्र क्यों नहीं किया, तो मुस्तफा ने बताया कि सहाबा मेरे बाद सहाबी बनना बंद हो जाएंगे, क्योंकि जो सहाबी बनता है मेरी निगाह से बनता है। या रसूलल्लाह फिर अहले बैत का तज़किरा क्यों और कुरान का साथ में तज़किरा क्यों? मेरे मुस्तफा ने फरमाया सुनो, ये कुरान ना कुरान क़यामत तक खत्म होगा, ना अहले बैत का तज़किरा क़यामत तक खत्म होने वाला। कुरान भी क़यामत तक बाकी रहने वाला है, अहले बैत भी क़यामत तक बाकी रहने वाले हैं। कितने लोगों ने मिटाना चाहा अहले बैत के नामो निशान को, अहले बैत को मिटाने की कितनों ने कोशिश कर ली थी। आज जिस घर में देख लो, जो हुसैन को मानने वाले हैं वो तो हैं, जो यजीद को मानने वाले हैं जरा उनके भी घर की तलाशी लो। क्या उनसे पूछो क्या किसी ने आज तक अपने बच्चे का नाम यजीद के नाम पे रखा है? नहीं रखा ना। जो यजीद को मानने वाले हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो लोग यजीद को सही रास्ता बताते हैं कि हक रास्ते पर था, वो गलती पे नहीं था, उनसे पूछो कभी अपने बच्चे का नाम यजीद रखा है? नहीं रखा है। उनके भी घर में, उनके खानदान में चले जाओ, कहीं ना कहीं हसन या हुसैन नाम जरूर मिल जाएगा, कहीं ना कहीं ज़ैनुल आबिदीन नाम जरूर मिल जाएगा, कहीं ना कहीं अकबर, कहीं ना कहीं असगर जरूर मिल जाएगा, कहीं ना कहीं कासिम जरूर मिल जाएगा। कहीं भी चले जाओ, कुछ ना सही सैयदा ज़ैनब के जो बेटे औलो मोहम्मद थे, कोई ना सही तो मोहम्मद नाम सबके साथ लगा हुआ है। तो अहले बैत का नाम तो आज भी जिंदा है, मिटाने की जिन्होंने कोशिश की। और सबसे बड़ी बात ये हजरत, सबसे बड़ी बात ये जो कत्ल हो गए, एक जुमला लेके जाना मुसलमानों, जिंदगी हकीकत में कहते किसको है? करबला के मैदान में सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे थे ना, बाकी सबकी शहादत हो गई थी। सुनो तो जुमला दे रहा हूँ आप हज़रात को। मौत क्या होती है? असल में मौत होती क्या है? अगर सर तन से जुदा हो जाए उस इंसान को क्या कहोगे? जिसका गला काट दिया जाए, सर जिस्म से अलग कर दिया जाए, उस इंसान को क्या कहोगे? मर गया। वो इंसान मर गया। जो इंसान चलता फिरता दिखाई दे, हम सब लोग बैठे हुए हैं, अब कोई आके कहे ये सब मुर्दे हैं, कोई आके कहे ये सब मुर्दे हैं, तो मुर्दा मान लोगे? ये आज सबके सब जिंदा बैठे हुए हैं, सबके सब जिंदा बैठे हुए हैं। क्या ये जिंदगी है? ये जिंदगी नहीं है मुसलमान। हकीकत में ये जिंदगी नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मूतू क़ब्ल अन तमूत, मरने से पहले मर जाओ, मरने से पहले मर जाओ। ये मौत कौन सी मौत है? मरने से पहले मर जाओ। इंसान चल फिर रहा है लेकिन वो फिर भी मुर्दा है। इंसान चल फिर रहा है लेकिन वो फिर भी मुर्दा है। मेरे आका ने फरमाना मरने से पहले मर जाओ। जो मरने से पहले नहीं मरा है अभी, जो मरने से पहले नहीं मरा है अभी, उसको हदीस पाक की रोशनी में उसको मुर्दा कहते हैं।
جو مرنے سے پہلے نہیں مرا ابھی وہ مردہ ہے، اور جو مرنے سے پہلے مر گیا اس کو زندہ کہتے ہیں۔ تو حقیقت میں جب تلاش کیا حدیث پاک کی روشنی میں ان جملوں کو تلاش کیا، تب یہ پتا چلا کہ کربلا میں قتل ہونے والے اور کربلا میں اپنے آپ کو فاتح سمجھنے والے، بچ جانے والے، یہاں زندگی موت کا فیصلہ ہو گیا۔ جن کو قتل کر دیا گیا تھا وہ آج بھی زندہ ہے، اور جو بچ گئے تھے وہ آج بھی مردہ ہے۔ حقیقی زندگی یہ ہوتی ہے، جسم سے سر کا الگ ہونا یہ مردہ نہیں ہے، اس کو مردہ نہیں بولتے ہیں، وہ مردہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جن کا سر الگ ہو گیا اگر وہ مردہ ہو گئے تھے تو نیزے کے اوپر رکھا ہوا سر قرآن کی تلاوت کیسے کرنا؟ وہ مردہ نہیں ہوتے ہیں مسلمان۔ اب چلتے ہیں امام حسین کی شان کی طرف۔ سرکار امام حسین کی میں نے ابھی پیدائش بتائی تھی، آقا علیہ السلام نے گود میں لیا، گود میں لینے کے بعد میں حضرت علی سے پوچھا اس کا نام کچھ رکھا ہے؟ میں اس کا نام رکھتا ہوں، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ میں اس کا نام حسین رکھتا ہوں۔ اور ایک چیز اور بتا دوں آپ حضرات کو، حسین پاک سے پہلے اس دنیا میں کسی کا نام حسین تھا ہی نہیں۔ حسین پاک سے پہلے اس دنیا میں کسی کا نام حسین تھا ہی نہیں، تو کسی کے ذہن میں نہیں آیا، نہ حسن تھا کسی کا نام، نہ حسین تھا، تو کسی کے دماغ میں نہیں آیا، کسی کے ذہن میں نہیں آیا، کسی کے علم میں نہیں آیا، کسی نے آج تک اپنے بچے کا نام حسن و حسین رکھا ہی نہیں تھا۔ وجہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ حدیث پاک کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ دونوں نام ان دونوں بچوں کے آنے سے پہلے دنیا میں آئے ہی نہیں تھے۔ یہ دونوں نام ان دونوں بچوں کے آنے سے پہلے دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، جنتی نوجوانوں کے سردار جنت سے منگائے گئے تھے دونوں کے نام۔ میرے مصطفیٰ کریم نے گود میں لیا، نام رکھا حسین۔ کتنا پیار! گود میں لیتے ہیں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں یا اللہ، اے پاک پروردگار، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ میں اپنے لاڈلے سے محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی اس سے محبت فرما۔ اب سنو جملہ اپنے لیے، سنو جملہ حدیث پاک کا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے اللہ میں اس اپنے لاڈلے سے محبت فرماتا ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو میرے لاڈلے سے محبت فرمائے، جو میرے لاڈلے سے محبت کرے، مولا تو اسے اپنی بارگاہ کا محبوب بندہ بنا۔ اب رب کی بارگاہ میں محبوب بننا چاہتے تو حسین کی محبت کو دل کے اندر بسا لے۔ اور حسین کی محبت یہ صرف ہمارے تمہارے لیے نہیں ہے، یہ صحابہ نے کر کے دکھائی ہے، صحابہ نے کر کے بتائی ہے۔ سیدنا عمر فاروق کے سامنے کوئی ٹکتا نہیں تھا یار، کوئی سامنا نہیں کرتا تھا ان کی ہیبت کے سامنے۔ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد میں ابھی زیادہ عمر نہیں تھی امام حسین کی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کے دور خلافت میں، خلافت کے دور میں جمعہ کی نماز ہو رہی ہے، جمعہ کی نماز میں کتنا مجمع ہوتا ہے، ممبر پہ کھڑے ہوئے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کتنا مجمع ہوگا، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، اتنے میں امام حسین آ گئے۔ پتہ نہیں کیا آیا دل میں، کیا خیال آیا اس دن، نانا کی محبت میں مگن تھے، نانا کی یاد آ رہی تھی، اور نانا کی یاد آ رہی ہو، نانا کی کوئی چیز کو استعمال کر رہا ہو تو برا لگ گیا۔ دیکھا کہ عمر فاروق ممبر پہ کھڑے ہوئے ہیں، دوڑتے ہوئے آگے پڑھ کے گئے۔ کسی صحابی کے بارے میں ہم لوگوں کو بولنے کی اجازت نہیں، اگر کوئی ایسا جملہ ہم لوگ بول دیں گے تو ایمان سلب کر لیا جائے گا۔ یہ حسین ہے جہاں سے ایمان ملتا بھی ہے، جہاں سے ایمان چھینا بھی جاتا ہے۔ ہم نہیں بول سکتے، لیکن حسین بڑھے آگے اور کہنے لگے کہ اے عمر، یہ ممبر میرے نانا کا ہے، اے عمر یہ ممبر میرے نانا کا ہے، اترو میرے نانا کے ممبر سے، نیچے اترو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی، اتنے ہیبت و جرات والے، فوراً ممبر کے نیچے اتر کے آ جاتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ممبر سے نیچے اترے، حسین پاک نے فرمایا ممبر میرے نانا کا ہے، اگر تمہیں بیٹھنا ہے تم اپنے نانا کے ممبر پہ بیٹھو جائے۔ عمر فاروق سے فرماتے تمہیں بیٹھنا ہے تم اپنے نانا کے ممبر پہ بیٹھو، میرے نانا کے ممبر پہ کیوں بیٹھتے ہو؟ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ بیٹا میرے نانا کا کوئی ممبر نہیں، یہ جو آج عظمت ملی ہے مجھے یہ تیرے نانا کے صدقے سے ملی ہے۔
आज मुझे ये कुव्वत मिली है तेरे नाना के सदके में मिली है, आज ये ईमान की दौलत मिली है तेरे नाना के सदके में मिली है, आज जो मुझे शान मिली है तेरे नाना के सदके में मिली है, मेरे नाना का कोई मिंबर नहीं है। कहे तो दिया, लेकिन अहले बैत कैसे नाजुक दिल, कैसे नरम दिल के हैं। फरमाते हैं अच्छा तुम्हारे नाना का कोई मिंबर नहीं है। उमर फारूक फरमाते नहीं बेटा मेरे नाना का कोई मिंबर नहीं है। तो फरमाया कि जाओ अच्छा तो फिर मेरे नाना के मिंबर पे बैठ जाओ। अब सुनो जरा, सहाबा के दिल में कितनी कदर और कीमत है अहले बैत की। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाके मिंबर पे बैठ गए और एक तारीखी जुमला फरमाया, सुनो तुम लोगों ने मुझे मिंबर पे बिठाया था, सिद्दीक के विसाल के बाद में, सिद्दीक अकबर के विसाल के बाद में तुम लोगों ने हमें मिंबर पे बिठाया था, और ये हुसैन की ताकत थी जो मिंबर के नीचे उतार दिया। तुम सबने हमें मिंबर पे बिठाया, ये हुसैन की ताकत थी जो मिंबर से नीचे उतार दिया। आज हुसैन ने मिंबर पे बिठाया है, कयामत तक कोई पैकलाल उतार नहीं सकता है। अगर पूरी दुनिया मिलके उमर फारूक को मिंबर पे बिठा रही है तो अकेले हुसैन में ताकत है मिंबर से नीचे उतार दिया। और जब हुसैन ने बिठा दिया तो उमर फारूक फरमाते हैं अब दुनिया की कोई ताकत मुझे मिंबर से नीचे नहीं उतार सकती। तुम लोगों ने बिठाया तो हुसैन ने उतारा, अब हुसैन ने बिठाया है कोई नहीं उतार सकता है। चलते चलते मुख्तसर अल्फाज में चलते हैं। इमाम हुसैन के शहादत के मुतालिक कुछ चीजें हजरत आदम अलैहिस्सलाम, शुरुआत से मुख्तसर अल्फाज में आदम अलैहिस्सलाम से कितने नबी आए, कितने रसूल आए, कम व बेश 1,24,000 अंबिया किराम, 313 एक रिवायत में है 315, लेकिन मशहूर रिवायत 313 की। 313 रसूल आए, हर रसूल नई शरीयत, नया दीन, नई किताब। और उस रसूल की उम्मत में कुछ नबी आए जो उसी रसूल के लाए हुए दीन की तबलीग इशाअत करने के लिए आए। आका अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत का दरवाजा बंद तो औलिया आए, इस दीन में औलिया आए इस दीन की इशाअत के लिए। उस वक्त औलिया भी आते थे और अंबिया भी आते थे। अच्छा, आदम से लेकर 313 रसूल आए तो किताबें आई, दीन आया, शरीयत आई। आज कोई किताब उठा के देख लो, हर किताब में तहरीफ हो गई, हर किताब बदल दी गई। कोई असल किताब तुम्हें नहीं मिलेगी, कोई दीन असल दीन तुम्हें नहीं मिलेगा। उन्हें पता भी नहीं है हकीकत में मेरा दीन था क्या, उन्हें ये पता ही नहीं है असल में मेरी किताब थी कौन सी किताब। हर दीन में तहरीर, हर किताब में बदलाव, सब में रद्द बदल कर दिया गया, सब में तगय्युर तबद्दुल कर दिया गया। अब हमने पूछा ऐ पाक परवरदिगार ये माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये मामला समझ में नहीं आ रहा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक इतने रसूल आए, तूने किताबें बख्शी हैं, आसमान से सहीफे नाजिल हुए हैं, किताबें नाजिल हुई हैं। मौला सबको किताबें तूने अता फरमाई हैं, सबको किताबें तूने अता फरमाए, सबको दीन तूने अता फरमाया, लेकिन ये माजरा समझ में नहीं आ रहा है, ये मामला को समझ में नहीं आ रहा है। मैंने आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, हुजूर आप बता दीजिए। नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, हुजूर आप बता दीजिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, हुजूर आप बता दीजिए। दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, हुजूर आप बता दीजिए। मूसा की बारगाह में गया, उनसे पूछा जा अल्लाह के नबी आप बता दीजिए, अल्लाह के रसूल आप ही बता दीजिए। ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में गया, उनसे पूछा कि हुजूर आप बता दीजिए। आपकी इंजील में बदलाव हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात में बदलाव हो गया, दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़बूर में बदलाव हो गया। आखिरकार इन किताबों में बदलाव होता क्यों चला गया? ये सारा तगय्युर और तबद्दुल क्यों होता चला गया? ये तब्दीलियां क्यों आती चली गई? दीन बदला गया, किताब बदली गई, इसकी वजह क्या है? लेकिन आज हमारा कुरान उठा के देख लो, कुरान के अंदर ना एक जबर बदला है, ना एक जेर बदला है, ना एक नुक्ते का कोई फर्क है, ना एक हर्फ का कोई फर्क है। जैसे नाजिल हुआ था आज भी वैसा ही नाजिल है। यहाँ तक कि अरे कुरान तो कुरान रहा, हदीस में बदलाव करने की हिम्मत ना होगी किसी की। हदीस है लेकिन कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है। हदीस तो मुसलमानों ने जमा की है, रावी आते गए जिस तरह के रावी आए, लेकिन कुरान आसमान से नाजिल हुआ। एक एक लफ्ज देख लो, 1400 साल पहले का कुरान उठाओ और आज का कुरान उठा लो, अगर देख लो कहीं एक हर्फ की तब्दीली आ गई हो तो मेरा नाम बदल देना। एक हर्फ की तब्दीली नहीं है, एक नुक्ते की तब्दीली नहीं है, कोई फर्क नहीं आया। दीन में कोई फर्क नहीं है, दीन में कोई फर्क नहीं है, मजहब में कोई फर्क नहीं है, शरीयत में कोई फर्क नहीं है, किताब में कोई फर्क नहीं है। ऐ नबियों, ऐ अल्लाह के रसूलों, जरा बताओ तुम्हारी किताबों में, तुम्हारी शरीयत में, तुम्हारे दीन में ये बदलाव कहां से आया? सुनो जुमला,
तमाम रसूलों की तरफ से जुमला सुनो, तमाम नबियों की तरफ से जुमला सुनो कि उनकी किताब में तहरीर क्यों हुई है, उनके दीन में तगय्युर क्यों हुआ है, उनकी शरीयत में बदलाव क्यों आया है, किस वजह से तब्दीलियां आई है। हर रसूल की तरफ से एक जवाब मिलता है कि हमारा दीन बचाने के लिए, हमारा मजहब बचाने के लिए, हमारी किताब बचाने के लिए हमारी उम्मत में कोई हुसैन नहीं था। कुरान को बचाने के लिए इस उम्मत में करबला के मैदान में हुसैन मौजूद था। हर किताब में बदलाव, हर शरीयत में बदलाव, हर दीन में बदलाव, इसलिए कि उस दीन को बदला इसलिए गया कि हुसैन जैसा कोई जानिसार नहीं था, हुसैन जैसा कोई दीन से मोहब्बत करने वाला नहीं था। ये ना समझना कि वहां पर करबला के मैदान में सिर्फ हुसैन गए थे। करबला के मैदान में ये हुसैन का जिस्म देख के ना समझ लेना कि ये हुसैन का मुजस्समा गया था, उनका बदन देख के ना समझ लेना कि हुसैन, उनके साथ इश्क़े इलाही चल रही थी, उनके साथ अल्लाह का इश्क जा रहा था, उनके साथ अल्लाह के साथ वफा जा रही थी, उनके साथ मोहब्बत इलाही जा रही थी। अकेला तन्हा हुसैन नहीं था, ये इश्क की मंजिल थी, ये इश्क की मंजिल थी। इसकी इब्तिदा मिना के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथों से रखी गई थी। इसकी बुनियाद मिना के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथों से रखी गई थी। ये मंजिल थी यहाँ पे इश्क की, ये इश्क की मंजिल थी। इश्क जानते हो किसको कहते हैं? इश्क समझते हो किसे कहते हैं? इश्क ये नहीं होता है कि किसी वक्त याद आ गई तो आंसू बहा लिए वरना बेखबर है। जब याद आ जाए, आंसू निकले, उसके बाद बेखबर हो जाओ, उसे इश्क नहीं, उसे मोहब्बत कहते हैं, उसको मोहब्बत कहते हैं। और किसी वक्त याद आ गई, उसके बाद में फिर बेतवज्जुही हो गई, उसको मोहब्बत भी नहीं, उसको दिल लगी कहते हैं। और जब न खाने की फिक्र हो, न पीने की फिक्र हो, अगर कह दिया जाए करबला के तपते हुए सहरा में तुम्हें 3 दिन तक भूखा रहना होगा, तुम्हें 3 दिन तक अपने बच्चों के साथ प्यासा रहना होगा, और सरे तस्लीम खम हो जाए, मंजूर कर ले, उसको इश्क कहते हैं। ये इश्क होता है, ये इश्क होता है। आज हमारा दावा ना कि हम नबी के आशिक हैं, नबी से इश्क करने वाले मुसलमान, ये इश्क नहीं होता है। इश्क जो था करबला के मैदान में मेरे हुसैन ने सिखाया था, इश्क था करबला के मैदान में मेरे हुसैन सिखा के चले गए। ये प्यासा रहना अल्लाह की तरफ से हुक्म था, ये भूखा रहना अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया था, वरना वो पानी जो खुद लबे हुसैन के लिए तरस रहा हो, किसकी मजाल थी जो नहरे फुरात का पानी हुसैन पे बंद कर लेता? है किसी की हिम्मत? वो इशारा करते हैं तो बारिश होती है, वो इशारा करते हैं तो कहत साली आती है। उनके नाना जान जो गुंबद खदरा के अंदर आराम फरमा हो, सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में सहाबा आए और कह दें कि कहत साली का दौर चल रहा है, बारिश के लिए दुआ कर दीजिए, तो वो कहती है गुंबद खदरा के ऊपर जाके गुंबद खदरा से एक ईंट, एक पत्थर निकाल दो और कब्रे रसूल की आसमान से आमना सामना हो जाने दो। सहाबा गए, गुंबद खदरा से एक ईंट का हिस्सा निकाला, आसमान से कब्रे रसूल का आमना सामना हुआ, आसमान ने बरसना शुरू कर दिया। और तुम कहते हो कि करबला के मैदान में नवासे हुसैन प्यासे रहे, पानी नहीं मिला उनको। एक होता है किसी चीज का ना मिलना, और एक होता है किसी चीज की तरफ तवज्जो ही ना देना। एक होता है किसी चीज का ना पाना, ना हासिल होना। एक होता है कि मुझे चाहिए ही नहीं है, और एक ये होता है कि एक तरफ से तड़प है और दूसरी तरफ से नहीं है। तो यहाँ ये मत सोचो कि नहरे फुरात में पानी बह रहा था और करबला वाले तरस रहे थे, बल्कि अकीदत की रोशनी में जुमला सुनो कि मुतमईन करबला वाले बैठे थे, नहरे फुरात का पानी मचल रहा था, बेताब हो रहा था। अब ये हुसैन, अब तुम कहोगे कि यार ये अकीदत और मोहब्बत की बातें हैं, ये मोहब्बत में बोलते हो। अब बिना दलील के कोई दावा काबिल कबूल नहीं होता है, बिना दलील के कोई दावा काबिल कबूल नहीं होता है। तुम कहोगे कि हाँ तुम तो मोहब्बत में बोल गए, अगर इतनी ताकत थी तो मंगवा लेते, इतनी ताकत थी तो मंगवा लेते, क्यों नहीं मंगवाया था? ये सवाल उठ गया, ये सवाल उठ गया, इसका भी जवाब देना है। लेकिन उससे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी रखी,
आंखों पर पट्टी बंधी है, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, इस्माइल सलाम को देख नहीं रहे, आंखों पे पट्टी बंधी है, गले पे छुरी चल रही है। जरा तवज्जो रखना मुसलमानों, गले पर छुरी चल रही है लेकिन गला कटा नहीं है, सिर्फ कुर्बानी कबूल हुई है, गला कटा नहीं है, कुर्बानी सिर्फ कबूल हुई है। उनकी जगह पर एक दुम्बा कटा है, इस्माइल सलाम का गला कटा नहीं, सिर्फ कुर्बानी कबूल हुई। तो जिसकी कुर्बानी सिर्फ कबूल हो जाए और गला महफूज रहे, जब वो बचपन में एड़ियां रगड़ दे तो आबे जमजम निकलता है। अब करबला के मैदान में आंखों पर पट्टी भी बंधी नहीं है, गले पर छुरी भी चल रही है, आंखों पर पट्टी भी नहीं है, कुर्बानी हो भी रही है, कुर्बानी कबूल भी हो रही है। अगर एक बच्चा करबला के मैदान में ठोकर मार देता तो समंदर में निकलता। जहां कुर्बानी सिर्फ कबूल हो लेकिन कुर्बानी हो ना, कुर्बानी कबूल हुई, कुर्बानी हुई नहीं है, और यहाँ कुर्बानी हो भी रही है और कुर्बानी कबूल भी हो रही है। वहां आंखों पर पट्टी बंधी हुई है कि बाप अपने बेटे का कटता हुआ गला देख ले कि मोहब्बत पिदरी मचल ना जाए। इधर हुसैन देख रहे हैं, इधर हुसैन देख रहे हैं, अली अकबर की लाश जमीन पे गिर रही है, हुसैन देख रहे हैं, कासिम की लाश जमीन पे गिर रही है, हुसैन देख रहे हैं, अबू बकर बिन हसन की लाश जमीन पे गिर रही है, हुसैन देख रहे हैं, उमर बिन हसन की लाश जमीन पे गिर रही है, हुसैन देख रहे हैं, अब्दुल्ला बिन हसन की लाश जमीन पे गिर रही है, हुसैन देख रहे थे। इब्राहिम की आंखों पे पट्टी बंधी थी लेकिन हुसैन सबका नजारा कर रहे थे। और इतना ही नहीं, इनकी लाश देख रहे थे, असगर को गोद में लिए हुए थे, सामने तीर लगता है गले के अंदर, गोद में अली असगर गोद में है, वहां पे भी हुसैन देख रहे हैं। तो इस्तिकामत का वो पहाड़ रब की बारगाह में अर्ज करता है, मौला मेरे पैर में लर्जिश नहीं आनी चाहिए, मौला मेरे बच्चों की कुर्बानी को कबूल। यहाँ कुर्बानी हो रही है, सिर्फ कबूल नहीं हो रही है, कुर्बानी हो रही है, सिर्फ कबूल नहीं हो रही है। अच्छा, ये एतराज उठा, ये एतराज उठा, अभी जवाब नहीं आया सही से, अभी भी पानी का जवाब नहीं आया। मसला छिड़ गया है तो अधूरा छोड़ के नहीं जाऊंगा, अभी भी पानी पर जो एतराज उठा वो मुकम्मल नहीं हुआ। ये एतराज चला, ये एतराज चला, चलता रहा, चलता रहा। ये भी देखना था कि कौन मोहब्बत वाला है, कौन नफरत वाला है। जिसने अकीदत में बोला कि पानी के लिए हुसैन नहीं, पानी हुसैन के लिए तरसा, वो मोहब्बत वाला होगा। और जो लोग कहते हैं कि अगर इतनी ताकत थी तो मंगवा क्यों नहीं लिया, उनसे कहता हूं कि एतराज़ उठा था तुम लोगों के भी वयूब को जाहिर करने के लिए कि तुम लोगों की पहुंच कहां तक है। हर किसी को बताने के लिए बाद में कोई अपनी आप की यजीदियत को छुपाना ना चाहे, छुपाने की कोशिश करे तो छुप ना सके, इसलिए ये चलता रहा, फौरन जवाब नहीं दिया गया। अगर जवाब देना होता तो फौरन वहीं इमाम हुसैन ठोकर मारते, पानी निकलता, बच्चों से कहते पीना नहीं है, बच्चों पानी पीना नहीं। लेकिन वहाँ ताकत दिखाना मकसद नहीं था हुसैन का। और अगर रही बात पानी निकालने की तो दूर की बात रही, जो नहर फुरात में बह रहा था पानी ना, अगर मेरे हुसैन का हुक्म ना होता, ये मैं अकीदत में नहीं बोल रहा, ये मोहब्बत में नहीं बोल रहा, ये हकीकत में बोल रहा हूँ मैं, ये हकीकत में बोल रहा हूँ। अब दुनिया का किसी माँ के लाल में हिम्मत नहीं है जो इस मेरे जुमले को काट सके, इस बात को मेरी काट सके। ये अकीदत की बात नहीं, मोहब्बत की बात नहीं है, ये हकीकत की बात बता रहा हूँ। अगर हुसैन का हुक्म ना होता अब्बास के लिए तो अकेला अब्बास काफी था नहरे फुरात का पानी खेमे तक पहुंचाने के लिए, किसी की मजाल नहीं थी जो अकेला अब्बास का मुकाबला कर सकते थे। बता दें कैसे, इमाम हुसैन जब बातचीत करने के लिए इब्ने ज़ियाद के पास गए थे ना, करबला के मैदान में 22,000 का लश्कर सामने मौजूद है। इमाम हुसैन हजरत अब्बास को लेकर सिर्फ दो लोग गए, 22,000 का लश्कर सामने मौजूद है। इमाम हुसैन सामने खड़े इब्ने ज़ियाद से बात कर रहे हैं। जैसे इब्ने ज़ियाद बोलने की कोशिश करता था, हजरत अब्बास की तरफ आंखें बिगाड़ के देख लेते थे, उसकी आवाज़ हलक में अटक के रह जाती थी। जो सिपे सालार था उसकी जबान से आवाज नहीं निकलती थी। कई मर्तबा कोशिश की, इमाम हुसैन ने पीछे मुड़ के देखा, हजरत अब्बास ने फरमाया अब्बास ठहर जाओ, मैं बात करने के लिए आया हूँ, तुम बात ही नहीं होने दे रहे हो। तब हजरत अब्बास इमाम हुसैन के पीठ के पीछे आके खामोशी से खड़े हो गए। उसके बाद में इब्ने ज़ियाद ने जैसे ही गुस्ताखी करने की कोशिश की, अकेले हजरत अब्बास मौला अली का शेर था, इब्ने ज़ियाद की गर्दन थी, गर्दन में हाथ का फंदा डाल के जो गर्दन को खींचा, 22,000 का
लश्कर 22,000 का लश्कर कांप रहा था अकेले अब्बास को देख के। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी तो अब्बास के हाथ को पकड़े इब्ने ज़ियाद को छुड़ा ले। तुम कहते हो कि पानी के लिए तरस रहे थे, अकेला अब्बास काफी था, अकेला। लेकिन इमाम हुसैन का हुक्म था कि नहीं, हम जंग करने नहीं आए हैं, जंग फतह करने के लिए आए हैं। अगर जंग करनी होगी तो ये 22,000 का 22 लाख का भी मजमा आ जाता, अकेले हजरत अब्बास का मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो मौला अली के घर का शेर है। आप ये भी सोचो, शुक्र मनाओ कि जितने मरे थे उतने मरे थे यजीदी के। जुल्फ़िकार हैदरी हजरत अब्बास के हाथ में आ जाती तो न जाने कितने मारे जाते। इसलिए तो हजरत अब्बास को जुल्फ़िकार हैदरी नहीं दी थी। हजरत अब्बास की वफादारी ही ऐसी है, वफादारी ऐसी। इमाम हुसैन का हुक्म था कि पानी खेमे तक नहीं आना, लेकिन अब्बास का जज्बा था, अब्बास का जज्बा था कि जब तक जिंदा रहूंगा एक यजीदी को जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। अब्बास की तलवार चल रही है, नहर फुरात से वापस आए। इमाम हुसैन देख रहे हैं, सैयदा ज़ैनब देख रही हैं। अब इमाम हुसैन अल्लाह की बारगाह में रिज़ा पेश करते हैं कि मौला, हम तो करबला के मैदान में शहादत का जाम पीने के लिए आए थे, मौला ये अब्बास अकेला सबको मार के गिरा दिया। ये अकेला अब्बास की तलवार नहीं रुक रही है, मौला क्या तरीका अपनाया जाए? इसकी तलवार रुकेगी तो कैसे रुकेगी? किस तरह से रोकी जाए अब्बास की तलवार? हजरत हुसैन देख रहे हैं, अगर अब्बास कैसे तलवार चलती रही तो ये लश्कर यजीदियों का एक बच्चा यहाँ से बच के नहीं जाएगा। अकेला अब्बास काफी है, चाहे लश्कर इससे डबल आ जाए, इससे दोगुना आ जाए, लेकिन अब्बास का मुकाबला नहीं कर सकता। मौला, अब अब्बास की तलवार रोकी किस तरह से जाए, किस तरह से रोकी जाए? इमाम हुसैन अरीज़ा पेश करते हैं। इमाम हुसैन रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, मौला मैं शहादत के लिए आया हूँ, मौला शहादत के लिए अब्बास की तलवार को रोक दे, ऐ पाक परवरदिगार अब्बास की तलवार को रोक दे। इधर हुसैन की दुआ हो रही है, उधर अब्बास की तलवार बिजली की तरह चल रही है। जिधर जाते हैं उधर काटते चले जाते हैं। कोई यजीदी सामना नहीं कर रहा है। उनका चेहरा देख के घबराया करते थे, उनकी आंखें देख के घबराया करते थे। अब्बास की तलवार चल रही, अब्बास की तलवार रुकने का नाम न ले रही। इधर दुआ हो रही है, मौला इनकी तलवार को कैसे रोका जाए? अब तो अब्बास मेरी बात भी ना मानने वाला, इस वक्त ये जलाल में है, अब ये किसी की नहीं सुनेगा। अल्लाह ने हुक्म दे दिया, अब्बास के बाजू को कलम कर दिया जाए, अब्बास के बाजुओं की शहादत लिख दी जाए। अब्बास के बाजुओं की शहादत लौहे महफूज पर लिखी गई। कसम खुदा की, अगर अब्बास के बाजू शहीद ना होते करबला के मैदान से ये यजीदी जिंदा वापस नहीं जाता। तुम कहते हो कि हजरत अब्बास के बाजू कलम कर दिए गए। नहीं मुसलमानों, जुमला बदलो अपना, जुमला बदलो अपना। अब्बास के बाजू काटे नहीं गए, किसी की हिम्मत नहीं थी तो अब्बास के बाजू को काट लेता। जब सामना नहीं कर पा रहे थे तो बाजू यहां से कैसे काट लेते? आगे किस तरह से काट लेते? अब्बास के बाजू किसी ने कलम नहीं किए, किसी की मजाल नहीं थी जो काट सकता था। रब का फैसला हो गया था, अब्बास की तलवार रोकनी है तो उनके हाथों को ले लिया जाए, वरना ये तलवार रुकने वाली नहीं है। क्योंकि वो ऐसे वफादार हैं, ऐसे वफादार हैं कि जिस वक्त मेरे हुसैन ने फरमाया था कि जो लोग वापस जाना चाहते हैं वो चले जाएं। अब्बास, रात का वक्त है, तुम चिराग बुझा दो, अंधेरा हो गया, अंधेरा है। हुसैन ने फरमाया जिनको जाना हो चले जाओ। न जाने कितने लोग वहां से वापस चले गए। अंधेरा था रात में, अंधेरा था रात में, किसी को पता नहीं कौन कौन गया है। जाने के लिए हजरत अब्बास भी जा सकते थे, जानने के लिए हजरत अब्बास भी जा सकते थे, लेकिन यकीन देखो, भरोसा देखो मेरे हुसैन पाक का अब्बास पे, भरोसा देखो हुसैन पाक का हजरत अब्बास पे। चिराग बुझाने के लिए अब्बास से कहा, उसके बाद कहा जिसको जाना चाहे वो चला जाए। हुसैन ने इरशाद फरमाया कुछ देर के बाद में, आए अब्बास चिराग जला दो, अब्बास चिराग जला दो। मैंने पूछा कि जाने के लिए जब हुक्म हुआ था, अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो जाने के लिए तो हजरत अब्बास भी जा चुके होते, जाने के लिए तो वो भी जा सकते थे। अरे आका हुसैन, उसी अंधेरे में आपने किसी का नहीं सिर्फ अब्बास का नाम लेके क्यों पुकारा? तो मेरे हुसैन ने जवाब दिया, दुनिया का कोई इंसान मेरा साथ छोड़ सकता है लेकिन अब्बास मेरा साथ नहीं छोड़ सकता। इतना भरोसा है, इतना यकीन है हजरत अब्बास के ऊपर। अब चंद लम्हों में पानी का एतराज खत्म करने के लिए, बाकी उलमाए कराम का मजमा बहुत लंबा है। ये पानी पे एतराज उठा, तारीखें बदलती रही और एतराज़ात चलते रहे, तारीखें बदलती रही, एतराज़ात चलते रहे, सदी बदली। कुछ सदियां गुजरने के बाद में जब ये एतराज़ पूरी कायनात में फैलने लगा, जब ये जो
فتنہ مولا علی کے دور میں بلکہ حضرت عثمان غنی کے دور میں پھیلا تھا. شروعات ہوئی تھی جس فتنے کی، اور جس فتنے کے آخر میں کربلا کا میدان ہوا تھا اس فتنے کو کچلنے کے لیے. کیونکہ یہ فتنہ کربلا کے میدان میں اٹھا نہیں تھا، یہ عثمان غنی کے ہی دور میں اٹھ گیا تھا. یہاں تو آخر ہوا تھا کربلا کے میدان میں، وہ تفصیل لمبی ہو جائے گی. یہ اعتراض چلتا رہا کہ حسین کا اگر طاقت تھی تو پانی منگوا لیتے، حسین کو طاقت تھی تو پانی منگوا لیتے. اچھا ٹھیک، حسین کے اندر تو طاقت دیکھنا چاہتا ہے، تجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کربلا میں گئے کیوں تھے. تجھے یہ معلوم ہو جاتا تو اعتراض ہی نہیں کرتا. تجھے معلوم نہیں کہ وہاں پہ حدیث پاک کس کو کہتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کا فرمان. یا صحابہ نے کچھ کیا اور میرے مصطفیٰ نے خاموشی اختیار کر لی، اسے حدیث پاک. اب جہاں پہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہو وہاں پہ کیا مطلب ہے کہ حسین کا بچپنا ہے تب آقا کا فرمان جاری ہو رہا ہے. حسین کا بچپنا ہے، آقا کا تب فرمان جاری ہو رہا ہے. تو جبریل امین نے آقا علیہ السلام کے پاس آ کے حسین کے بچپن کے وقت میں ہی بتا دیا تھا، یا رسول اللہ آپ کی امت کے کچھ لوگ آپ کے اس بچے کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیں گے کربلا کے میدان. تو پھر کون کہتا ہے کہ پانی بند ہوا تھا جب حکم پہلے ہو گیا تھا 3 دن کے بھوکے پیاسے ہوں گے؟ تو پانی بند کرنے کی بات کہاں سے آ گئی؟ اب پھر بھی اس کا جواب دینے کے لیے باقی رہا، چلتی رہی تاریخیں، چلتی رہی اعتراض ہوتا رہا. چلتے ہیں اجمیر شریف کی دھرتی پر مولا علی کے گھر کا ایک چراغ آیا اجمیر شریف کی دھرتی پر، اور مولا علی کے گھر کا ایک بچہ آیا ممبئی کے اندر. یہ دونوں مولا علی کے گھر کے شیر یہاں اجمیر شریف کی دھرتی پر جیسے نہر فرات پہ پہرا دیا گیا تھا ویسے ہی انا ساگر کے چاروں طرف پہرا دیا گیا. پانی وہاں روکا گیا، پانی یہاں روکا گیا. مصطفیٰ کا لاڈلا وہاں بھی تھا، مصطفیٰ کا لاڈلا اجمیر شریف میں بھی تھا. مصطفیٰ کا لاڈلا وہاں، مصطفیٰ کا لاڈلا یہاں، اور دونوں جگہ ایک ہی جیسا منظر تھا. خواجہ پاک نے فرمایا جو اعتراض کربلا کے میدان سے اٹھا تھا آج اس کا جواب اجمیر شریف کے دھرتی پہ دیا جائے گا. فرمایا بختیار بابا کاسا لو، انا ساگر کے پانی سے کہنا تجھے مولا علی کے شیر نے بلایا ہے، تجھے مولا علی کے گھر کے فرد نے بلایا ہے. انا ساگر کا سارا پانی ایک کاسے میں آ کے خواجہ پاک کے قدموں سے لپٹ گیا. آگے جواب سوال اٹھا کربلا کے میدان سے، جواب دیا اجمیر شریف کی دھرتی پہ. اور دوسرا ممبئی کے اندر چلو، علی کے گھر کا ایک شیر آج بھی سمندر کے اوپر حکومت کر رہا ہے. سمندر کی لہریں آتی ہیں، موجیں اٹھتی ہیں، حاجی علی کی درگاہ پہ ٹکرا کے واپس ہو جاتی ہیں، ان کے قدموں کو چومتی ہیں کہ حسین کے گھر کا ایک بچہ ہے. یہ اعتراض اٹھا تھا کربلا کے میدان سے. جواب کبھی ممبئی کے اندر دیا جا رہا ہے تو کبھی اجمیر معلیٰ کے اندر دیا جا رہا ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ مولا قدیر ہم سب کو اہل بیت سے سچی پکی عقیدت عطا فرما. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.